مدینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت میں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور ہم سب کو رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں فاطمہ بطول کی، ہر پہلو سے انمول ہے بیٹی رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ نساء امت کی تمام خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی سردار لاڈلی بیٹی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی۔ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے والد گرامی کے۔ سیدہ کی چال ڈھال، انداز گفتگو بھی ہو بہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پھر بی بی کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہیں آسمانوں کی راہ گزاریں، یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں، یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں، اور یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے، یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جمع ہوئی ہے۔ آج ناظرین کرام ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ مثالی بیٹی پر بات ہوگی اور یقیناً آپ سے بڑھ کر کوئی ایسی مثال نہیں بیٹی کی جو ہم دے سکیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر کلام کریں گی، اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں گی میری مہمان۔ آئیے چلتے ہیں ان کی جانب۔ میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان، انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے پروگراموں میں ہماری مہمان رہیں، آج بھی رمضان ٹرانسمیشن میں یعنی رمضان اور خواتین میں ہماری مہمان ہیں زرمینہ ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ خیر بابا۔ اور انہی کے ساتھ میری ایک اور بہت پیاری سی مہمان کہ جن کے آتے ہی ہم سب کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں چمک اور ہمارے لہو میں خون گردش کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شرف سے نوازا ہے جسے ہم سب ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اس مقام اور مرتبے سے نوازا۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ ARYQ TV کا معروف نام کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نورین فائز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گی اور بغیر کسی توقف کے چاہوں گی کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ ذرے ذرے کا تو ہی ہے معبود، سب تیرے سامنے ہے سر سجود، ذرے ذرے کا تو ہی ہے معبود، رزق بھی بے حساب دیتا ہے، رزق بھی بے حساب دیتا ہے، تیرا فضل و کرم بھی لا محدود، تیرا فضل و کرم بھی لا محدود،
اور تجھ سے چاہے سرفراز کرے، تجھ سے چاہے سرفراز کرے، جس کو چاہے اسے کرے مسعود، جس کو چاہے اسے کرے مسعود، اور کوئی سمجھا نہ کوئی سمجھے گا، کوئی سمجھا نہ کوئی سمجھے گا، تیری حکمت تیرے سوا معبود، تیری حکمت تیرے سوا معبود، ذرے ذرے کا تو ہی ہے معبود، سب تیرے سامنے ہے ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت کلام سے ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مثالی بیٹی کے حوالے سے، اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں اب جس سوال کی جانب جانے والی ہوں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ بیٹی قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ کہ ایک مثالی بیٹی کے لیے قرآن و سنت نے کیا تصور پیش کیا ہے، یہ سوال میرا ہے، لیکن یہ بھی میرے پاس محفوظ ہے، آپ کہیں مت جائیے گا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن، جس میں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان اور خواتین لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ بریک پر جاتے ہوئے میں نے سوال کیا تھا، اور وہ سوال میرے پاس محفوظ ہے، اور وہی سوال لے کر میں چل رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے میں نے ابھی سوال کیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مثالی بیٹی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی خدا کی رحمت ہے، بے شک۔ بیٹی قدرت کا وہ انمول اور حسین تحفہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹی خدمت اور اطاعت کا پیکر ہے، ساری زندگی اپنے والدین کی، اور پھر جب شادی ہو جائے تو اپنے ساس سسر کی خدمت اور اطاعت میں گزارتی ہے۔ بیٹی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان کی بیٹی سے چلا۔ اور دیکھیں، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے، جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کرتی ہے۔ دیکھیے سیری، جب خلائق کائنات بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو رحمت برسا دیتے ہیں، یعنی بارش برسا دیتے ہیں۔ پھر جب خلائق کائنات اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو گھر میں مہمانوں کو بھیج دیتے ہیں۔ جب پروردگار عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے، فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، تو بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم لڑکی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو پروردگار عالم یتیم کے ہر بال کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مجمع میں سے ہٹ کر 2 عورتیں علیحدہ کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام उन औरतों के पास गए और कहा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक कि चरवाहे यहाँ से ना हट जाएं, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उनको पानी पिलाया और एक सायादार दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। कुछ देर बाद देखते कि हैं उन्हीं में से एक औरत हया के साथ चलती हुई आई और कहा कि हमारे वालिद ने आपको बुलाया है। तो देखिए कुरान की इस आयत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों का जिक्र है। एक और ख़ुसूसियत से इस बात का जिक्र फरमाया गया कि मजमे से हटकर अलहदा खड़े होना और हया के साथ आना, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मिसाली बेटी शर्म व हया का पैकर होती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मिसाली बेटी इबादत गुजार होती है, खिदमत गुजार होती है, अताअत गुजार होती है, हर मुसीबत में सब्र शुक्र का पैकर होती है, तस्लीम व रज़ा का पैकर होती है। और देखिए एक मिसाली बेटी जो है अपने माँ बाप की खिदमत के साथ साथ अपने सास ससुर की भी खिदमत करती है, क्योंकि सास ससुर की खिदमत करना भी नफली इबादत का दर्जा रखता है। इसीलिए बेटा रहमत और बेटा नेमत और बेटी को रहमत करार दिया गया है। और बेटी की पैदाइश पर हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तुमने बेटी की सूरत में हमें एक रहमत हमारे घर में भेजी, जो खुशी के मौके पर हमारी खुशी में खुश होगी और जो गम के मौके पर हमारे गम का मदावा करेगी। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहबा ने हमें इस बारे में आगाह किया। और नाजरीन, ये तसव्वुर, ये ख्याल, यकीनन जब बेटी होती है तो एक माँ की आंख भी नम हो जाती है ये जानकर कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी रहमत से नवाजा है कि जब कभी मैं तकलीफ़ में होंगी तो मेरी बेटी मेरे सरहाने बैठकर मेरा सर दबाएगी। और बाप शफ़क़त से खुश हो जाता है ये जानकर कि जब मैं थका मांदा बाहर से आऊँगा तो सबसे पहले मेरी बेटी पानी का गिलास लेकर मेरे लिए खड़ी होगी। तो बेटी का तसव्वुर आते ही जहन में यकीनन एक मोहब्बत और एक इसार और सब्र, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद साथ आने लगती हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि हम बात करें हमारे लिए रोल मॉडल खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी तरफ जब नज़र जाती है तो यकीनन आपका सब्र, आपका इसार, आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बानी देखकर यकीनन हमें हर चीज़ में ज़िंदगी गुजारने का ढंग मिलता है। तो आप एक मिसाली बेटी थी, इनके हवाले से, आपके अखलाक व किरदार के हवाले से मैं चाहूँगी ज़रूर आप बात करें। शुक्रिया सहरिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और ARYQ TV के तमाम तर व्यूअर्स को मेरी जानिब से माह रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत साआतें बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरिश, अल्लाह का बेपनाह फजलो करम है कि आज इन मुक़द्दस साआतों में हम इतनी अजीम, मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस और मोहतरम हस्तियों का जिक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने बात की है खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैह के बारे में कि बेशक आप शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ज़ौजा मोहतरमा है फ़ातिह खैबर की, और नौजवानाने जन्नत के सरदार जो हैं हसनैन करीमैन, उनकी जन्नत आपके कदमों तले है। और आप इतनी मोहतरम हस्ती हैं कि जिनके बारे में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मफ़हूम हदीस कि सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप देखिए सहरिश, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम से बेहद मोहब्बत करते थे, सहाबाए कराम आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से मोहब्बत करते थे, मगर ये अज़मत भरे खूबसूरत अल्फाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किए और फरमाए जनाब सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह के लिए। आप जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और प्यारी बेटी हैं। आपको आपके वालिद मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, आगोशी रिसालत में परवरिश पाई। और जैसे कि ज़िक्र हो रहा है कि बेटी रहमत हुआ करती है और आप उनके लिए रहमत हैं जो ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन हैं, और आपने उनसे तरबियत फरमाई जो मुअल्लिम इंसानियत हैं। और जब हम बात करते हैं बीबी सलामुल्लाह अलैह की ख़ुसूसी तौर पर अखलाक और किरदार की, उनके अखलाक और किरदार हमारे लिए मशअल राह हैं, हमारे लिए बाइस रहमत है। हमारी जो मिल्लत है और हमारी जो ज़िंदगी है वो उनकी रहमतों का सदका है। उनके प्यारे अखलाक करीमाना को अपनाकर यकीनन ज़िंदगी में हर ख़ातून, पूरा आलम इंसानियत जो है वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। और उनके अखलाक व किरदार की स्पेशली बात हो रही है, जैसे आपने भी फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, मफ़हूम हदीस है कि आप फरमाती हैं कि मैंने जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैह से बढ़कर किसी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मुशाबहत में नहीं देखा। और आप फ़साहत व बलागत में आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी रिज़म्बलेंस रखती थी कि सुनने वाला उनके
प्यारी खूबसूरत गुफ्तगू के अनमोल मोती सुनकर दंग रह जाया करता था। बेशक। और जनाब सैयदा कायनात अपने वालिद मोहतरम का इतना एहतराम करती थी सहरिश, उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, उनसे इतना उनका अदब करती थी कि हम सीखते हैं कि हमें अपने वालिद का, अपने पेरेंट्स का एहतराम और अदब कैसे करना चाहिए। एक मरतबा आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में है, क्योंकि मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, जब हमारी रुश्तो हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ, दावत तबलीग का आगाज़ हुआ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ईज़ाएँ दी गई उनसे हर अहले ईमान वाकिफ़ है। तो एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत सजदा में है और कुछ मुनाफिकीन ने ऊँट की ओजरी लाकर उनकी कमर मुबारक पर लाद दी। तो जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैह छोटी सी हैं, नन्हे नन्हे कदम उठाती हुई कम सिनी में आप तशरीफ़ लाती हैं और आके उस गलाजत को, उस नजासत को दूर करती हैं, आपके जिस्म अथर को धोती हैं, साफ़ करती हैं और आपकी आंखें अश्कबार होती हैं। और जब पूछा जाता है कि ये कौन है, तो फरमाया जाता है ये शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फ़रिश्तों की जो आंखें हैं वो फ़र्ते अदब से झुक जाया करती हैं। तो जनाब सैयदा कायनात ने हमें अदब करना सिखाया और रिश्तों को कैसे लेकर चलना है, किस कदर खूबसूरती के साथ, सब्र और रिज़ा के साथ, इखलास के साथ, वो हमें जनाब सैयदा कायनात हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। और बात उस शेब अबी तालिब के उन 3 सालों की, तकरीबन 3 साल जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो हम देखते हैं किस कदर इसार और कुर्बानी के साथ, सब्र और रिज़ा का पैकर होते हुए आप सलामुल्लाह अलैह ने किस कदर खूबसूरती के साथ अपने वालिद के शाना बजाना, उनका साथ दिया, उनकी सपोर्ट बनी रही। और एक मरतबा आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इज़ार आसानी दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से खून बहने लगा। तो आप सलामुल्लाह अलैह खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस चटाई पर सजदा रेजियाँ किया करती थी, इबादत गुजारियाँ किया करती थी, आपने उसको जलाकर उसकी राख से फिर अपने वालिद मोहतरम की पट्टी फरमाई। तो देखिए ये तमाम बातें, ये इसार मोहब्बत का जज्बा कि घर में कई दिन तक फाके होते थे, चूल्हा न जलता था मगर ज़ुबान पर, लबों पर शिकवा ना आता था। सहरिश ये वो मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं, अहले बैत हैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिनका नामे नामी आते ही हमारी निगाहें फ़र्ते एहतराम से और मोहब्बतों भरे जज्बात से झुक जाया करती हैं। और इनके इतने फ़ज़ाइल हैं, यकीनन वक्त कलील है कि जिनको शायद हमारी ज़ुबान बयान करने से कासिर हो, लेकिन ये वो मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक जाने का एक खूबसूरत वसीला है, अल्लाह की तौहीद का पता देती हैं। अल्लाह पाक हमें इनकी अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि बेशक आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और छोटी बेटी कि अपने तो थे अपने गैरों से निभाते थे रसूल, मेरे रहमत हर एक को भर भर के पिलाते थे रसूल। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। इज़्ज़त तो सबको मिली उस दर से महमूद, अदब ज़हरा में मगर खड़े हो जाते थे रसूल। अल्लाह पाक हमें इनकी अज़मत को समझने की आमीन तौफ़ीक़ अल्लाहुम्मा अता आमीन। फरमाए। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त ख़वातीन और रमज़ान, और इंशाअल्लाह ताला आपसे करेंगे मुलाकात हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन, और हमारी ट्रांसमिशन है शान रमज़ान, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मज़ामीन हम लेकर आपके सामने, ऐसे टॉपिक्स लेकर आपके सामने आएँ कि जो हमारे लिए ज़िंदगियाँ गुजारने में मुआविन साबित हों। और ख़वातीन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, हमें किन की इत्तबा करनी है और किन की पैरवी करनी है, किन को रोल मॉडल बनाना है, कौन हमारे लिए मशाल राह हैं। जब हम इस जानिब नज़रसानी करते हैं तो हमें सर फहरिस्त जो नाम दिखाई देता है वो खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का दिखाई देता है। और आज हम उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं। और इस वक्त मैं चलूँगी डॉक्टर साहिबा की तरफ के, जब हम बात करते हैं इत्तबाए फ़ातिमा के हवाले से, तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो बेटियों के फ़राइज़ हैं वो क्या हैं। सहरिश, खाने काबा की दीवार के साथ एक बारिश बुज़ुर्ग, जिनके चेहरे के नूर से सहराए अरब जगमगा रहा था, हाथों में तस्बीह लिए अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हैं। देखते क्या है कि दुश्मनाने इस्लाम गुज़रते हैं और उनके सर पर धूल फेंक कर जाते हैं कि इतने में एक नन्ही बच्ची नन्हे नन्हे हाथों से अपने रिदा को थामती हुई आती है और रोती हुई अपने बाबा जान के सर से धूल उतारती है और कहती है कि बाबा जान, राहे इस्तकामत में हम आपके साथ हैं। वो अजीम हस्ती, कायनात की सबसे अजीम हस्ती आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो बेटी अरब के पसमानदा माशरे में अज़मत की दलील,
हज़रत बीबी फातिमा हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जाते तो वो बच्ची नन्हे नन्हे हाथों से दस्ते मुबारक को पकड़ कर कहती कि मैं आपके साथ चलूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जान रास्ते में दुश्मन आपको तंग करें। बेटी की मोहब्बत देखिए, और फिर बेटी को ज़िंदा दफन करने वाले माशरे ने ये भी देख लिया कि वो अजीम बाप अपनी अजीम बेटी की शान में खड़ा हो जाता है, मस्जिद नबी के चबूतरे पर अपनी कमली बिछाता है। और देखिए बेटी की भी अजब शान थी, बाप के घर में गई तो सैयदे कायनात के दिल की ढारस बनी रही, और जब शोहर के पास आई तो फातेह खैबर के दिल की धड़कन बनी रही। और जब अल्लाह ने फूल जैसे 2 बच्चे दिए तो ऐसी तरबियत की कि एक सुलह अमन का पैगंबर कहलाया और दूसरे ने तारीख़ की उफ़क़ पर अपने खून से मार के हक़ व बातिल को रकम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि अपनी निगाहें नीची रखो, खातून जन्नत बिनते मोहम्मद फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा, अल्लाह ने इसको और इसके चाहने वालों को आग से छुड़ा लिया और बचा लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि रहती दुनिया तक हम लोगों को ये सबक सीखा कि एक बाप अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है। एक बाप, वैसे भी तहरीशी उसूल है कि बाप जो है वो बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे खुशबू सूंघने की ज़रूरत महसूस होती, दिल चाहता खुशबू सूंघूं, तो फातिमा के घर चला जाता और घंटों फातिमा से बैठकर बातें किया करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत बीबी फातिमा के घर पर गए, इमाम हसन को गोद में लिए थी, चक्की पीसती जा रही थी और ज़िक्र अल्लाह लबों पर जारी था। जब और बीबी फातिमा ने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था उसमें बहुत सारे पेवन लगे हुए थे। ये देखकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि फातिमा, अली बहुत गरीब हैं। दुनिया में मसाइब का सब्र से मुकाबला करना, जो दुनिया में मसाइब का सब्र से मुकाबला करता है, आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। देखिए यहाँ भी बाप ये सबक सीखा, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सबक दे गए कि अगर किसी गरीब घर में बेटी की शादी होती है और कुछ तकालीफ आ जाती हैं तो बेटी को उफ़ नहीं करना चाहिए, सब्र और शुक्र का पैकर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हज़रत अय्यूब अंसारी के यहाँ मेहमान मदू थे कि वहाँ पर जब खाना लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और कहा फातिमा के यहाँ पहुँचा दो। फातिमा के यहाँ 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, यानी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सब्र और शुक्र का पैकर थी। यानी और हम ख़वातीन को रहती दुनिया तक ये सबक दे गए कि जितनी भी मसाइब आ जाएँ, जितनी भी तकालीफ आ जाएँ, तो हमें सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र और इस्तक़लाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा की इबादत, शौहर से मोहब्बत, वालिद से मोहब्बत, बच्चों की तरबियत, सब्र शुक्र, सब्र इस्तक़लाल, ये वो खूबियाँ हैं जो तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत और किरदार को सामने रखते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को बहुत बाखूबी अंदाज से गुजार सकते हैं और उनकी सीरत और किरदार तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए मशअल राह है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन एक सवाल और है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कलाम की जानिब चलते हैं। आज फ़ी ज़माना हम अगर अपनी बच्चियों की तरफ देखते हैं, मैं आपकी तरफ आऊँगी ज़रमीना, क्या हमारी बच्चियाँ मिसाली बेटियाँ हैं? और अगर नहीं है तो आप क्या समझती हैं इस हवाले से क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है या उन्हें क्या सिखाने की ज़रूरत है? शुक्रिया सहरिश, बहुत नाइस क्वेश्चन किया आपने, जिसकी आजकल हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने पूछा क्या हमारी बच्चियाँ मिसाली बच्चियाँ हैं, तो देखिए बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अकॉर्डिंग अपनी बच्चियों की तरबियत की जाती है। यकीनन वो बच्चियाँ मिसाली बच्चियाँ हैं और वो घराने मिसाली घराने हैं जो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारे और बच्चों को भी लेकर अकॉर्डिंग टू दैट चल रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में बच्चियों में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोग्राम सजाया गया इसीलिए ताकि हम सीख सकें कि हमें बहैसियत माँ बहन बेटी अपना रोल माशरे के अंदर कैसे अदा करना है और जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा नक्शे कदम पर अमल करते हुए उनको एज अ रोल मॉडल लेते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना है हम ये सीख सकें। तो इम्प्रूवमेंट्स लाने की ये ज़रूरत है कि देखिए सहरिश, जो आजकल आज़ादी का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे के अंदर,
اس کو بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر کتنے پیرنٹس ایسے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے ہم میں سے, کہ جو اپنی بچیوں کو اپنے اکابرین کے راستے پر چلنے کی, اور اپنی جو ہماری اتنی نیک اور معزز اور مقدس ہستیاں ہیں ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ان کو ہم کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ یہ واقعات سے سبق لیں, اور تاکہ ان میں بھی نیکی کا جذبہ بیدار ہو سکے. کیونکہ دیکھیے معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے. ایک صحت مند معاشرے میں کنٹریبیوشن ہمارا ایسے ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, اس کی اچھے طریقے سے تربیت کر کے اس معاشرے کے اندر اپنا پارٹیسپیشن دیتے ہیں, اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی زرمینہ, اس بنتی ہے. بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے. پیغامات کی صورت میں بھی میں چاہوں گی آپ جو میسیج دینا چاہیں مزید دے سکتی ہیں, لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نورین فائز. میں ان سے التماس کروں گی کہ پروگرام میں کلام شامل کریں. جی. وطن میرا مدینہ ہے, مجھے مت بے وطن کہنا. وطن میرا مدینہ ہے, مجھے مت بے وطن کہنا. مجھے آواز جب دینا غلام پنجتن کہنا. مجھے آواز جب دینا غلام پنجتن کہنا. بہت تڑپا رہی ہے اب مدینے کی لگن کہنا. بہت تڑپا رہی ہے اب مدینے کی لگن کہنا. مجھے آواز جب دینا غلام پنجتن کہنا. اور تمنا فدا ہو جاؤں کے, اور مدینے میں. ناظرین, شان رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور خواتین, اور آج ہمارا موضوع ہے مثالی بیٹی کے حوالے سے, اور ہم بات کر رہے ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور جہاں گفتگو آپ کی ذات اقدس کی ہے, جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی قسم کی نعمت کی کمی نہیں تھی, کسی قسم کی رحمت کی کمی نہیں تھی, برکت کی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اس پورے خاندان نے فقر کو اختیار کیا, اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ اپنی امت کے لیے ان کو کس طرح سے کیا نمونے چھوڑ کر جانے ہیں, کس طرح سے اپنی سیرت کے ذریعے ان تک وہ تمام رہنمائی پہنچانی ہے, تاکہ آنے والی امت ان تمام مصائب کا جب شکار ہو, ان تمام مسائل کا جب شکار ہو, تو نکلنے کے لیے ان کو راستہ ان کی سیرت سے دکھائی دے, ان کے اخلاق و کردار سے دکھائی دے. اور اس کی جیتی جاگتی اگر ہم تصویر دیکھتے ہیں, حیا کا پیکر, مجسم حیا سیدہ فاطمہ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے تربیت ان کی کرنی ہے اور کس پیمانے پر ان کو لے کر آگے چلنا ہے. میں چاہوں گی پروگرام میں پیغامات شامل کیے جائیں, کیا کہیں گی آپ؟ یہ سحرش یہ وہ رول ماڈل ہیں جن کا مقدر رفتیں اور جن کا نصیب جنت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا تقوی و طہارت, ایثار و وفا, صبر و تحمل کا پیکر, مثالی ماں, خدمت گزار بیٹی, اطاعت گزار بیوی, اور آپ کے اوصاف, آپ کی سیرت و کردار تمام مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ
کہ ہم تمام خواتین کو آپ کی سیرت و کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ کیا کہیں گے آپ آج کی نئی نسل کو، کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، بہت خوبصورت پیغام دیا ڈاکٹر صاحبہ نے، اور بالکل حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور آج کل کے معاشرے کو، ہماری پوری امت مسلمہ کو، عالم انسانیت کو اسوہ بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ایک بہترین بیٹی کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، تو اختصار کے ساتھ اور مفہوم حدیث کہ آپ فرماتی ہیں کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول کرنے والی ہو، ان کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، بچوں پہ شفقت کرنے والی ہو، اپنی زیب و زینت کو چھپانے والی ہو، اور نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہو۔ تو دیکھیے، اس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب نگاہوں کو نیچا رکھا جاتا ہے تو سرش بہت ساری برائیوں کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے، جو طاہرہ ہیں، پاک ہیں، اور مطہرہ بھی ہیں، کہ جو ان سے کنیکٹڈ ہوا وہ پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ راضیہ ہیں، راضی رہنے والی، اور مرضیہ کہ جو یقیناً جن کی وجہ سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بے شک بکھرا ہوا ہے دنیا کے چکروں میں اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے بھول سے، جس کو نہیں چین کسی وقت بھی میسر، نسبت کو اپنی جوڑ لے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے بات کی مثالی بیٹی کے حوالے سے، اور جو رہنما اصول ہمیں آپ کی زندگی سے ملتے ہیں کہ آپ کاملہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، صبر و رضا کا پیکر ہیں، اور پھر خاتون جنت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی صبر و رضا کا پیکر بنا کے اپنی مجسم ہمیں دکھا دی، اور بتا دیا کہ ایک عورت کے اندر کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے، کتنا جاہ و جلال ہے، کتنی استقامت ہے، کتنی بردباری ہے، اور کتنی سمجھداری سے وہ اپنے تمام معاملات کو لے کر چل سکتی ہے۔ اور ایک بیٹی ہونے کے بعد اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ ہوتا ہے، اور سایہ کیسا کہ جن کے سائے کے نیچے کل کائنات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آپ بیٹی ہیں، آپ کی تربیت ایسی تھی کہ آپ نے کل کائنات کی بیٹیوں کے لیے تربیت کا عملی نمونہ چھوڑ دیا ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں کہ کس طرح سے انہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر اس علم کا فروغ کرنا ہے، اور پھر تبلیغ دین میں ہاتھ بٹانا ہے، اور پھر اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو خاموشی سے اس مشکل اور پریشانی سے گزر جانا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ وہ توکل جو سیدہ کائنات خاتون جنت کا تھا، وہ توکل ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اسی یقین، اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے تمام معاملات کرنے چاہیے، اور عبادات میں بھی ہمیں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، عشرہ رحمت، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور عبادتوں میں بھی ان کی پیروی کر سکیں۔ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ پروگرام سے اجازت لوں گی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، زرمینہ آپ کا، اور نورین آپ کا۔ لیکن نورین ہمارے ساتھ رہیں گی کیونکہ اختتام ہوگا ان کے اختتامی کلام پر، یعنی ان کی آواز پر۔ تو آپ سب لوگوں کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا۔ ہر دل تیرے انداز صفات نے سوارا، ہر دل تیرے انداز صفات نے سوارا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، سردار بہشتوں کے تیرے شاپر و شبیر،
سیدہ زہرا شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا آغوش نبوت کی پری سیدہ زہرا بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا اور مشکل ملیا نام تیرا جس نے بھی دل سے مشکل ملیا نام تیرا جس نے بھی دل سے فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا